Добро вечер во емисијата 360 степени на Алса ТВ ги содржините за вечерва. 2280 на 100 над дозволеното ниво на арсен во водата за пиење во Лојане. Запуштениот рудник го зема данокот. Fshati jon përbohet prej numrit më të madh të vdekjeve të njerëzve të cilët kanë si pasojë kancerin. Училиштето и децата се во првата ризична зона. Спиритуални медитации според индискиот водач Моханджи во фондацијата Никола Клюсе во Скопје. Фондацијата за простор подарен од државата им наплаќа и на државни институции. Се кршили законот во името на првиот премиер во независна Македонија. Против пожарното возило во Струга вака тргнува во акција. 27 години е просечната старост на овие, наспроти 12 години на службените возила во земјава. Прашањето останува сега за граѓаните, дали повеќе сакаме и ни треба патнички возила или возила за противпожарна заштита. Интервју со словенечкиот амбасадор во НАТО Јелко Кацин, еден од 29 темина подписници на пристапниот протокол за Северна Македонија. You were asking about my emotions. It was the end of long-lasting nightmare. Ова е само најава, прилозите се по кратка пауза. Гледате 360 степени. Една од 9 најжешки еколошки точки во земјава, рудникот кај Лојане, по 4 децении мирување доби концесионер. Турската компанија, која треба да почне со работа во 2020-та, има обврска да ја исчисти опасната депонија. Но жителите чии деца одат на училиште до самото јаловиште велат дека почвата, водата и нивните животи веќе се драматично контаминирани. Опасниот отпад од соединенија на арсен, хром и антимон станал речиси планина. 360 степени во Лојане го евидентираше испитувањето на водата за пиење кое самоиницијативно го прават жителите. Во еден од бунарите, во последното мерење, дозволената граница на арсен во водата е надмината за 2280 на 100. Хекура на Кифија има сликата од местото, чие второ име е македонски Чернобил. Ngjyra portokale dhe u dhe vegetacioni i shkatruar janë shenja e parë që diçka është e gabuar në këtë vend. Mbi 1 milion ton arsen, antimon dhe krom mbeten në heshje në deponinë e minierës së mëparshme pranë fshatit Lojan të Kumanovës. Edhe pse kjo minierë është mbyllur qysh në vitet e 70-ta, mbetjet me tonelata të arsenit sulfit, i cili llogaritet si një ndër helmet më të mëdhej, ndodhet në këtë pjesë ku gjendet edhe oborri i shkollës, ku mosimin e ndjekin mbi 400 fëmijë të fshatrave Vaksince e Lojan. Arsimtarja Frimzimeri shqetësohet për veten, por mbi të gjitha, breng më e madhe është shëndeti i nxënësve. Është i shqetësuar se gjithçka rreth tyre është e ndotur, e në veçanti me mbretjen e toksinave siç e quajnë arsenin. I këshillojmë shpesh herë ka marrë në këtë vend ku përqendrojmë edhe me nxënësit dhe ja kam sqaruar disa gjëra më elementare se sa është i rrezikshëm e shihni edhe tash ku përqendrojmë në këtë moment se kundërmon erë këtu. Erë arsenit. Dhe gjithmonë e kemi parasysh i këshillojmë nxënësit që mos të afrohen këtij lokaliteti, sidomos në këtë vend që përqendrojmë këtu, sepse me anë të frimanis na vetëm e mormi këtë. Erë e keqe e arsenit shkakton frikë në mesin e popullatës. Kam pritur ndonjë informacion nga autoritetet, ndërkohë ata vetë u informuan se sa dhe cilat rrezikje i bartin ata, sidomos nga deponia. Na kur s'kemi pas asnjë përgjigje, as s'ka na sqaroi dikush se pse nuk është dislokuar. Por e më kryesore dim se është i dëmshëm dhe nuk është pak e hiç nuk kanë marrë masa për dislokimin apo për mbulesën e kësaj pjese që është mbuluar me arsen, ku thuhet se afërsisht 1 milion tonelata ka arsen në këtë vend këto që përqendrojnë. Sipas listës botërore të substancave të rrezikshme, arseni është në kulmin e toksicitetit për njeriun. Ekspozimi i afatgjat nënkupton pasojat të rënda për shëndetin e njerëzve.
shpesh edhe me një epilog tragjik. Prandaj thuhet se arseni vret ngadalë dhe në heshtje, shekuj më parë është përdorur si një ilaç, por edhe si një helm ideal. Shumë perandor besohet se kanë rënë në shtratin e vdekjes të helmuar nga arseni, por edhe sëmundjet e piktorëve të mëdhej si Cezanne, Monet dhe Van Gogh i atribuohen arsenit. Profesori i kimisë Trajče Stafilov shumë mirë njeh vetit vrasëse të arsenit. Paralajmëron se jo vetëm në minier, por në të gjithë rajonin përbërja gjeologjike ka ndryshuar. Arsenov koncentrat nad селото 10.000 тони чист арсен сулфит. Ние зедовме примероци, ги анализираме, а овој на Табановце на железничката станица уше 5.000 тони, што ги однеле таму, а не ги продале. Така стоят. Арсен сулфит, отров, еден од најголемите отрови. И еве како водата, дождовите го носат тоа во реките, во ветерот во воздухот. Shirat shumë më parë kanë bartur arsenin në ujra. Banorët e Llojanit me vetë iniciativë kanë dërguar mostrat nga yjellësi lokal dhe bunaret për analizë në qendrën për shëndet publik në Kumanov. I ka bo analizat në shumë venda në puset tona, për shembull këtu, edhe si rezultat na ka dalë për shembull 56% arsen uji, edhe do të thonë 10% është e lejuar me vlera normale deri 10%, a na ka dalë 56.diçka%, ndërsa në te një bashkëfshatar tjetër, atje ai sikur më tha ai ka dalë 200% me arsen. Bashkëvendasi që e theksoi Islami na dërgoi rezultatet e analizës. Mund të arrijmë në përfundim se arseni në ujin e tij është 2280% më shumë se sa lejohet. Era ka bartur arsenin edhe në tokën pjellore, ndërsa shirat e kanë sistemuar thellë në tokë. Vendasi thonë, për gati 4 dekada nuk kanë parë asnjë bereqet. Deponia me ndihmën e UNDP-s pjesërisht është mbuluar me disa shtresa dhe, por kjo nuk është zgjidhje e përhershme. Të vetëdijshëm janë edhe në komunën e Likovës, në atarin e të cilit është Llojani. Për ta, trajtimi i këtij problemi kërkon shumë mbështetje nga shteti dhe ndihmë nga donatorët. Du të them se kjo është çështje e shtetit, me këtë çështje s'mund mirët komuna, se është çështje shumë madhore. Kështu që komuna e Likovës ka marrë pjesë në gjitha takimet që ka organizuar UNDP-ja, në gjitha takimet që ka organizuar shteti, me qëllim të stabilizimit çështjes deponisë të arsenit, antimonit dhe kromit në Llojan. Mirë po ne si komunë nuk e kemi atë fuqi, nuk e kemi edhe të drejtën të ndërmarrim diçka në drejtim. Nga Ministria e Mjedisit thonë se trajtimi i pikave të nxehta ekologjike është një prioritet për ta, por për momentin ata e bëjnë këtë vetëm nga xhepi i tyre. Pоради моменталниот недостаток на институционална рамка и механизми за финансирање на контаминираните подрачја, Министерството за животна средина и просторно планирање презема мерки за намалување на загадувањето преку својот буџет и со изнаоѓање на инвеститори и донатори за решавање на загадувањето во Лојане, како и во сите други жешки точки во Република Македонија. Miniera e braktisur pas 35 vitesh fitoi një koncesioner. Ministria e Ekonomisë në vitin 2014 përfundoi një kontratë eksplorimi me një kompani turke. Калтун Мадден Челик до Скопје е концесионерот кој на 2.6.2018 година има добиено дозвола за експлоатација, а согласно Законот за минерални суровини, за отпочнување со работа има краен рок од 2 години. Në pyetjen tonë, a është koncesioneri i detyruar të pastrojë deponinë e mbeturinave të rrezikshme? Nga Ministria e Ekonomisë u përgjigjen: Да, има таква обврска. Односно, согласно рударскиот проект, треба да ја дислоцираат надвор од територијата на Република Македонија. Ekspertët e Kombeve të Bashkuara vlerësojnë se 4.2 milion euro janë të nevojshme për të rehabilituar minierën e Llojanit.
Ajo është një sasi e vogël sa i përket çmimit të paguar me shëndet dhe jetë. Nga ajo llogari kanë frikë banorët e Llojanit. Fshati jon përbohet prej numrit më të madh të vdekjeve të njerëzve të cilët kanë si pasojë kancerin, domethënë, që është një dëshmi që ajo veç ndikon, domethënë, ndikon shumë në shëndetin e popullatës këtu. Ndoshta jemi krejt arsen. Против пожарното возило во Струга вака тргнува во акција. 27 години е просечната старост на овие, наспроти 12 години на службените возила во земјава. Прашањето останува сега за граѓаните, дали повеќе сакаме и ни треба патнички возила или возила за противпожарна заштита. You are asking about my emotions. It was the end of long-lasting nightmare. Интервју со словенечкиот амбасадор во НАТО Јелко Кацин. Асаф Адеми не пати од политички функции. За мене министерската позиција политичка не е света работа. Веројатно е така затоа што единствено свето е фамилијата. Саботажа. Објава на Facebook за спиритуални сесии според индискиот водач Моханџи, што се одржуваат во фондацијата основана да ги промовира ликот и делото на првиот премиер во независна Македонија Никола Клјусев, беше повод да провериме како се користи просторот подарен од државата на фондацијата и тоа на трајно користење без надомест. Истражувањето на Славица Филиповска откри дека тој простор даден од државата им се издава и на државни институции, зашто тие и плаќаат на фондацијата. Логичната дилема што се наметнува е колку ваквото работење е легално. Република Македонија воведува сопствена парична единица што ќе го носи името денар. Имаме задоволство да видите како се тие парични единици печатани. Ова е момент од историјата на Република Македонија што ќе се памети, исто како и човекот што го објави монетарното самостојување, првиот премиер во независна Македонија Никола Клјусев. Тој почина пред 11 години, а за промоција на ликот и делото, набрзо по смртта неговата ќерка Маргарита Неновска и внуката Ангела Неновска ја основаат фондацијата Меморијален центар Никола Клјусев. Во 2009 година, владата на Никола Груевски отстапува на фондацијата простории на АРМ во строгиот центар на Скопје, на 10 годишно користење без никаков надомест. Во 2015 година, владината одлука е преиначена, па истиот простор во сопственост на државата и се дава на трајно користење на фондацијата Никола Клјусев без надомест. Ова се тие канцелари, лоцирани веднаш до домот на армијата на улица Македонија во Скопје. Според владините одлуки и според имотниот лист, остапениот простор е на површина од 216 квадратни метри. Фондацијата најчесто се споменува во јавноста по доделување награди на ученици на литературни конкурси, како и по стипендии за приватното средно училиште Саба. Директор на училиштето е ќерката на Клјусев, Маргарита Неновска, а сопственик нејзината ќерка Ангела Неновска Крстевска, што значи дека фондацијата, основана и управувана од Маргарита Неновска со помош од државата, доделува стипендии за школување во училиште, кој е нивен приватен семеен бизнис. Веб страницата на фондацијата не е ажурирана неколку години, па последната вест за реализираните проекти е за периодот 2014-2015 година. Забележливо е дека емисијата опишана на интернет страницата не се совпаѓа со целите наведени во статутот на фондацијата. Ова е проблем за познавачите на правната рамка и работењето на фондациите. Транспарентноста е на еден начин обврска со самиот закон за здружение и фондации, меѓутоа и со самото тоа што тие фондации и организации обавуваат одредена општествена дејност, должни се кон нивните целни групи и корисници да бидат транспарентни и да ги објавуваат нивните извештаи, и финансиски и наративни извештаи. Значи, посебно кога се користат јавни средства, простори, значи имот кој што е во државна собственост, многу е поголема на некој начин и одговорноста. Ова дополнително добива на значење кога ќе се види дека фондацијата Никола Клјусев го издава просторот добиен на трајно користење од државата на државни институции и за тоа им наплаќа.
Нашите проверки покажаа дека станува збор за 26 договори за мали јавни набавки, и тоа главно со Агенцијата за цивилно воздухопловство. Во договорите пишува дека фондацијата издава простории за тренинг. Последниот е од ноември 2018-та. Тренинг простории фондацијата издава од 2015-та, а вкупната сума на договорите досега изнесува околу 6.000 евра. Но ова не е најекстремниот пример за тоа како се користат канцелариите подарени од државата, пред се заради промоција на ликот и делото на Никола Клюсев. Објектот се користи за семинари и обуки на различни здруженија. Меѓу другото, и за групни медитации инспирирани од духовниот лидер од Индија, Моханджи. Finally, increase your speed to the maximum. На таква групна медитација организирана во Меморијалниот центар Никола Клюсев присуствуваше и екипата на 360 степени. Трябва да оставите нещо. Чисто да Сите присутни на спиритуалната сесија оставија по некој денар, но за тоа не добија никаква потврда. 360 степени веќе 3 недели се обидува да стапи во контакт со претседателката на фондацијата Маргарита Неновска, но од фондацијата упорно ни велат дека Неновска не може да одговори на нашето барање за интервју поради привремен престој во странство. Прашавме и по електронска пошта. Како минатата година фондацијата го промовираше ликот и делото на Никола Клюсев и кои активности ги планира за тековната година. Побаравме да не ги достават на увид и договорите за издавање на простории за, например, Моханджи медитација, а прашавме и зошто целите емисијата за кои основана фондацијата наведени на веб страницата не се совпаѓаат со оние од статутот на истата фондација. Одговор на ниту едно прашање досега нема. Го побаравме и седиштето на фондацијата. Тоа е оваа запуштена барака во кисела вода, во која и поштата одамна не е собрана. Законот за здруженија и фондации дозволува организациите да вршат дејности со кои ќе стекнат добивка, но само ако дејноста е поврзана со целите утврдени со статутот. Дозволено во рамките на Законот за здруженија и фондации е да прави економски активности кои што се поврзани со мисијата на организацијата. Ако сака да прави економски активности што не се поврзани, тогаш опцијата тоа да го прави е преку формирање на трговско друштво. Но такво нешто нема во случајот со фондацијата Никола Клюсев. Ќе треба и одговорните органи од државната управа да се позанимаваат со тие прашања кои како и зошто користи имот кој што е во државна или општинска собственост. И малку повеќе да се води греша кој е повратниот ефект доколку одредено здружение или фондација користи таков имот на располагање. Колку фондациите и здруженијата се држат до законот, надлежно да врши надзор е Министерството за правда. Дали досега констатирале прекршок кај некоја фондација и што мислат за активностите во Меморијалниот центар Никола Клюсев, одговор од ресорното министерство нема. Се обративме и кај генералниот секретар на владата и од таму не добивме одговор. Актуелната влада во овој мандат нема доделено државни простории на трајно користење на ниту една фондација. Но во 2017-та ја поништи одлуката на претходниците за давање на трајно користење на простории на Сдруженијето за духовно обединување на сетинци, попадинци и крушоради. Работењето на невладините и здруженијата, но на оние поддржани од странски донатори, последен пат беше во фокус на јавноста кога движењето Стоп операција Сорос побара и издействува надлежните органи темелно да го проверат финансиското работење на тие организации. Таков пример за фондација или здружение кое користи државни финанси или имот, за сега нема. Можеби Моханджи медитациите во просториите на фондацијата Никола Клюсев се прва добра шанса за такво нешто. And then I call the representative of the Republic of Slovenia to sign the accession protocol. Јелко Кацин, амбасадорот на Словенија во НАТО, е еден од 29 темина чии потписи стојат на пристапниот протокол за Република Северна Македонија во НАТО.
Кацин долги години е тесно поврзан со евроатлантското досие за земјава и како постојан представник во Алијансата, а претходно во 2 мандата и како член на Европскиот парламент. Неговите критички изјави за демократското назадување повеќе пати изнудуваа жестоки реакции од власта на Никола Груевски. За најновиот развој на настаните во триаголникот Скопје, Атина, Брисел со Јелко Кацин разговара Владимир Мирчевски. Ambassador Kacin, your signature is one of the 29 that brought North Macedonia just one step from NATO membership. You as a Slovenian official, as a member of the European Parliament, and in the last years as a permanent representative to NATO, have been strongly linked with our country. Personally, what were your feelings on the 6th of February during the signing ceremony in Brussels? Dobar den. First of all, I need to congratulate, first of all, to your leadership, then to your members of National Parliament, Sobranje, and then, of course, for the matureness of citizens of Republic of Macedonia, who finally understood, despite many of them still opposed to the change of the name. It was really a historical moment, not just for future Republic of Northern Macedonia. It was a historical moment for NATO. Open door policy has proved. We are waiting for the next 30 member of the Great Alliance. And of course, it was a very emotional moment. What I need to underline is the fact that it is not just a great success and not a step forward, but a jump to the future, not just for Macedonia, but first of all for Bulgaria. Without the first friendship agreement between Republic of Bulgaria and Republic of Macedonia, there would not be a position, there would not be preconditions for the great historical agreement on a name issue between Skopje and Athens. The outgoing Republic of Macedonia, for the benefit of incoming Republic of Northern Macedonia, is not just a success for 2 countries I have mentioned. It is also a very difficult, how to say, meal to digest for the Greek public. But Prime Minister Tsipras really proved himself that he is a great fighter, he is a leadership, he's a leader, he's a statesman, and he really concluded this part of a long-lasting process. You were asking about my emotions. It was the end of long-lasting nightmare. For me, who decided that I will spend one of my political terms in NATO to assist, first of all, Montenegro to become a member, and after that, Montenegro to do the same path and to become a full member, was somehow a moment when I was in position to say to myself, mission is accomplished. I can now look for new challenges for my future life, and somehow I proved to myself that my dedication to support both countries was a relevant one, and I'm proud on that. Ambassador, can you confirm that the accession protocol is going to be ratified in the Slovenian parliament during the visit of the Macedonian speaker, Tala Jaferi? I cannot confirm that, but I can confirm that we did on our part all what is needed. We created all the preconditions to make it possible for tomorrow. In the case that 2 countries, Greece and the future Republic of Northern Macedonia, will do their part of job, as soon as they will inform all the relevant institutions that you have changed your constitutional name, there would be preconditions. If it happens on time, it can happen tomorrow. If not, it is going to happen as soon as we will get all the necessary certificates. Do you anticipate any problems in the process of ratification in all member states? And when do you expect to see our national flag in front of the NATO headquarters in Brussels?
I don't, I don't expect a lot of problems in the ratification, but there might be some political issues and there might be some technical issues. In some members of the alliance, member states, there might be elections. Some of them can ratify it before the election. Some of them will have to do it after. But to be very general, I believe that in a 1 year time, this process might be concluded. Could it have been possible to strike a deal on the name issue long ago without losing so many years in NATO and European Union waiting halls and, as you have said it many times, making enemies out of the international community? Well, everything might be possible in the past, but unfortunately it didn't happen. And to be very frank and open, I'm sad because there was not enough political will on your side. Years were lost for nothing. In the case that this agreement would be reached earlier and everything was ready to reach it much earlier, you would already be for years member of our alliance. You would also be a candidate for the EU accession. You would already negotiate for the EU membership. You would already open many chapters on your path, and you would already close many of those chapters. It was a missed opportunity. There were many missed opportunities, and many of your former politicians missed that opportunities because they believe that it is much more comfortable to blame the others and not to do their part of a job. There are some of your neighbors who are still, hostage of themselves, who are not able to make a step forward, who are not able to reach historical compromises. But I hope and I do believe that your success story will help them to understand that there is nobody except them to adopt decisions for their own future, and first of all for the sake of their young generations who are still emigrating in great numbers to find a better future somewhere out of their countries, somewhere out of their economies, somewhere out of their region. NATO membership is no magic wand and does not mean that overnight Macedonia will become a land of real European values and standards. What needs to be done so that ordinary citizens can feel the effects of NATO membership? First of all, what everybody expects is the strengthening of your institutions. When the institutions are functioning, where the institutions are not hostages of ruling politicians, when the institutions are working for the benefits of citizens, this is what we call state of law. This is what is the final objective. When the state of law is functioning, then you will have much more foreign investments. At that time, the process of creating new jobs would start. With new jobs, there is more prosperity, first of all, for younger generations, and much more young people will see and will do their utmost to create their future for them, for their families, for future generations inside of the Republic of North Macedonia. This is what people can expect. This is what they do expect. This is what they are looking for, and this is what they are asking for. So after the accession to NATO, there will be much more very demanding expectations inside of Macedonia, and these also somehow need to include much more productive behaving of the opposition. After you have proved that the future is in reach, you have to continue and you have to create much better economic and social opportunities for your citizens. Ambassador, thank you very much for your time and participation in today's show. Thank you for having me.
Асаф Адеми не пати од политички функции. За мене министерската позиција политичка не е света работа. Веројатно е така затоа што единствено свето е фамилијата. Саботажа. Во 360 степени повторно го отвораме прашањето за очајната состојба во која функционираат противпожарните единици. Овој пат фокусот е на возилата преку регистарот што го изготви Невладиниот центар за граѓански комуникации. Сумираните наоди се поразителни. Просечната старост на противпожарните возила е 27 години наспроти 12 години просечна старост на службените возила, што ги користат институциите на централно и на локално ниво. Тоа што уште повеќе загрижува е немањето план како да се подобри оваа состојба од која зависи судбината на човечки животи и имот. Петар Клинчарски. Противпожарната заштита е служба чија примарна цел е заштита на животот и имотот на граѓаните. Но како да се одговори на мисијата ако противпожарните возила неретко се постари од пожарникарите? Хендикепот е голем. Значи, и одговорноста е голема, што ја носам јас како ВД командир. Значи, доколку се случи некоја, не дај Боже, трагедија. А не е само Кратово. Во Струмица и Валандово се интервенира со возила и од 1966 година. Во Струга пак, просечната старост е 38 години. Поправај ги, поќе е трошокот да го поправаш, него да земиш некој друго возило половно. 360 степени на терен ги провери најекстремните примери од првиот јавен регистар на противпожарни возила, што го изготви Центарот за граѓански комуникации, кој е должен да го обнови возниот парк, но и како стојат пожарникарските возила, споредбено со службените возила за другите институции. Сирената што одекнува од гаражата на противпожарната бригада алармира за избувнат пожар во Кратово. На терен се упатува возило од марката Volvo, кое патем е половина од употребливите на бригадата во градот. Воланото од спротивната, десна страна, бидејќи возилото е донација од Англија. Ако сирената алармира за нов пожар, кратовските пожарникари имаат на располагање само Лада Нива од 1994 година, бидејќи останатите две возила што ги имаат не се во функција и стојат паркирани на влезот во градот. Конфигурацијата на градот е таква што не можеме со возилата конкретно што ги имаме во исправна состојба, не можеме во секој дел од градот да придеме, значи тоа е голем хендикеп. Според регистарот на противпожарни возила што го направи невладината организација Центар за граѓански комуникации, кратовските пожарникари имаат на располагање возила со просечна старост од 37 години. Со тоа се меѓу најстарите во земјава. Последиците се чести откажувања, што го загрозува животот и на граѓаните и на пожарникарите. Револтот е голем, меѓутоа реалноста е таа. Значи, досега никој од овие функционери и од Кратово што беа на позиција во извршната власт, никој не најде за сходно, значи да се набави некој противпожарно возило ново за општината, противпожарна опрема. Градоначалникот на општина Кратово, Љупчо Бојаджиев, не е горд на состојбата, но без пари во општинската каса за нови возила, вели дека најдоброто што го можете да прикрапуваат. При времен излез, повторно, се гледа во донации. Направивме контакти со градот Упсала, Шведска, за можност да обезбедиме возило донација. Веќе јануар, февруар течат роковите кои ќе почне процедурата за испорачување на противпожарно возило. Со тоа до некаде ќе ги надминеме, кажам, најгорливите проблеми со кои се соочува општината и противпожарната единица. Неславни 37 години просечна старост имаат и возилата во Струга. Како доказ дека нивната бригада е заборавена, пожарникарите го посочуваат фактот што немаат ниту светлечка табла. Локалните власти ја зеле старата пред 8 години за да изработат нова, двојазична, и се уште не ја вратиле назад. А во дворот имаат 6 возила, двете цистерни кои им се неопходни, се надвор од употреба. Градов наш е таков што немаме нигде хидранска мрежа и без автоцистерна
не сме функционални фактички. Овие возила се сите возила што барет хидранска мрежа. Сите се со тони 600, тон 1600 литри, 1800 литри вода. И на самиот пожар кој ќе настапиме, кај граѓани одма иде до чувство дека ние без вода сме дошли. Но таа вода е за 4 минути работа со овие возила. А една цистерна од 8 тона, 8000 литри вода или 10.000 литри вода, ние многу значања во моментиве што ги немаме, имавме 2, него се во расход. Возилата што работат во Струга, како и во Кратово, се они од донација. Работи и едното домашно, но неретко со сила. Доста е старо возило. Го употребуваме максимално колку што можеме, мада се ставаме во ризик и ние самите и други учесници во сообраќајот ги ставаме во ризик. Слабо е со кошници, слабо е, не е центрирано, многу бега лево десно. А на пожар треба да се упатиш колку што можеш побрзо. Брзината е немат, за да сме толку и успешни. За лошата состојба, градоначалникот Рами Смерко смета дека најголема одговорност е кај централната, а не кај локалната власт. Вели, ако просечната старост е 37 години, а општината ја презеде оваа служба пред 8 години, државата е виновна што 3 децении не ја променила сликата за бригадите. Спасот, како и неговиот колега од Кратово, го гледа во донации и половни возила. Работиме и понатака да го подобриме тој возен парк, така што веќе сум во преговори со надворешни, да речам, пријатели од Струга кои работат во Европа, каде што истите препродаваат, односно и работат во пожарникарски служби, да ни обезбедат уште некое возило. Мислам дека со негдека 15 до 20.000 евра по возило можеме да набавиме добро, мислам, добри возила, така што тоа ќе го направиме и ова година и паркот ќе биде во функција на граѓаните. Иако Струга и Кратово би требало да бидат екстремни примери, состојбата е катастрофална во цела држава. На ниво на цела Република Македонија, просечната старост на противпожарните возила е 27 години. Дури и најдобрите, Велес, имаат возила со просечна старост од 18 години. Или од вкупно 220 возила со кои располагаат противпожарните бригади низ Македонија, дури 70% се произведени во минатиот век. За тоа колку се запоставени противпожарните единици, говори споредбата со регистарот на патнички службени возила на локалните и централните институции, кој минатата година го направи Центарот за граѓански комуникации. Споредбата е загрижувачка меѓу возилата за противпожарна заштита, од кои што зависат човечки животи, и возилата или патничките автомобили кои што ги користат општините и министерствата. За разлика од 220 противпожарни возила, има 2645 патнички возила. Или на секој 12 патнички возила или автомобили доаѓа по едно возило за противпожарна заштита. Понатаму, додека противпожарните возила просечно се стари 27 години, патничките возила просечно се стари 12,5 години. И последна споредба, додека овие 70% се донации противпожарните возила, кај патничките возила 70% се купени од буџетите, односно од нашите средства. Прашањето останува сега за граѓаните, дали повеќе сакаме и ни треба патнички возила или возила за противпожарна заштита. По закон, главниот товар за финансирање на противпожарните единици е кај локалните власти, кои пак немаат доволно пари и покрај тоа што добиваат 2% од премиите за осигурување на патничките возила за оваа намена. Пари се собираат и на централно ниво, преку одвојување на 12% од премиите за осигурување на имот од пожари, кои легнуваат на сметка на Дирекцијата за заштита и спасување. Таа сума изнесува околу 100.000 евра годишно. Според синдикатот на пожарникари, возилата треба да ги купува дирекцијата. Ако зборуваме за финансиско одржливо решение, мораме да напоменеме дека во реалноста ваквиот систем на финансирање на територијалните противпожарни единици е непрактичен.
ова моја констатација можеме да ја гледаме од две страни. Значи, од една страна, ако се додадат финансиските проблеми со кои што се соочуваат единиците на локална самоуправа, блокирани сметки, мали буџети и слично. А од друга страна, ги ставиме големите издатоци за кој што е потребен за квалитетна противпожарна заштита и функционирање на територијалните противпожарни единици, се отвара прашањето дека системот на финансирање треба да се редефинира. Првиот човек на дирекцијата за заштита и спасување Аднан Джаферовски ја отварла одговорноста. Вели грижата за возните паркови е на општините. Дирекцијата за заштита и спасување има едни минорни средства кои се одвојуваат од дел од приливот кој го добиваме од осигурителните компании, каде што на годишно ниво се собираат. Има комисија која формира ЗЕЛС од тројца градоначалници, каде што ни посочуваат на Дирекцијата за заштита и спасување, ни кажуваат кои се приоритетите за помош во купување на опрема, некоја ситна црева. Не се тие средства каде што, толкави средства каде што можат да се купат возила од тој тип за гасење на пожар, што тие возила се навистина скапи. Додека пожарникарите работат во опасни услови и не можат соодветно да ја вршат својата мисија, во Македонија постои инспекторат кој треба да се грижи за почитување на законот, како кон пожарникарите, така и за другите стандарди. Джаферовски признава дека контролите го гледаат она што го виде и нашата камера, но казни за градоначалниците нема. Свесни сме дека единиците на локална самоуправа не можат преку ноќ тоа да го завршат. Не е поентата да казниме. Поентата е да ги пробудиме луѓето да почне да функционираат и во единиците на локална самоуправа. Пред половина година за 360 степени, Джаферовски изјави дека се размислува дали противпожарните единици да се вратат под централната власт. Сега вели дека ќе бидат потребни уште 6 месеци за работни групи да кажат дали враќање кон старото решение ќе донесе подобро. Противпожарните единици, како и во изминатите децении, ќе го чекаат епилогот. А во меѓувреме, алармот нема да престане да ѕвони. Останете на Алсат, по уште една кратка пауза е саботажата. Да видиме што има вечерва да ни порача Сречко Поповски. Епското полуфинале во институционалниот пинг-понг во кое со невидена брзина топчето на одговорноста се префрлуваше од едната на другата страна. Трае и понатаму, без да има победник. Финалната пресметка не е на повидок бидејќи со аутсайдерски потези не се обезбедува на тамошен пласман, туку продолжува бесконечната битка со нервите, ама на публиката. Имаме ние сомневања на повеќе лица. До овој момент ние немаме конкретно лица. Имаме ние сомневања на повеќе лица. Тоа го работиме заедно со јавното обвинителство. Ако има такви сознанија, тоа може би е добро и за нас, нека ни ги достават тие сознанија. Ваквата неуиграност предизвикува тешкотија и натаму да минуваат замачканите прозирности, бидејќи никој не е до толку лековерен да се потпира на нови ветувања за подобар резултат, штом во неколку циклуси поред празната реторика губи над преварот со реалноста. На парламентарните избори обеќа стоп на југоистоко за рудниците. На локалните избори 2017 стоп за рудниците. А сега зошто се тука ќе видиме. А како воопшто да се има доверба кога оние одбраните, за кои се мислеше дека се на мисија во која ќе бидат посветени за доброто на сите, тоа не го ни разбрале. Уште и се подбиваат со добиеното, тврдејќи дека тоа не е ниту некаква привилегија, ниту чест. Асаф Адеми не пати од
политички функции. За мене, министерската позиција, политичка, не е света работа. Веројатно е така затоа што единствено свето е фамилијата, а од министерската работа се благослови само отворената можност во државните установи и компании да се вработат сите познати и непознати роднини. И сега, дека е примена на работа, тоа треба да се креира хајка. А што требаше она да направи? Она е пред 10 години омажена, ниту го има моето презиме. И моментално мојата сестра не живее со мене, таа има својот живот, таа е омажена и секако дека и таа би сакала да најде работно место. Министре, според информации од МНАФ, лице кое што било вработено минатата недела е во роднински врски со вас. Да, таму лице има кое што е во роднинска врска со мене. Станува збор за висок стручен професионален кадар. Никој не спори ничии квалитети, но сепак избришаните граници на вкусот и почитувањето кулминираат кога се сваќа дека токму тие кои треба да го санкционираат ваквото однесување и самите се во ситуација да одговараат за него, доведувајќи го под знак прашалник не само сопствениот, туку и легитимитетот на сите останати кои треба да се борат и против непотизмот. Да, тоа е точно. Значи немате влијание во изборот? Кое влијание имам ја во изборот? Иако на крај сепак гласавте... Починот на гласање, гласам за листата, не е поединечно гласање. И на крајот, за комплетното дезавуирање на моделот на избор на најдобрите кандидати. Не е исто на конкурс да избираш кандидат за председател и председател на општински комитет, председател на младина, председател на Унија на млади, на жени, на ветерани или било што. Ова е државник. Државник на конкурс не се бира. Наблюдувано од антикорупцијска точка на гледање и изборот на конкурс и оној на државник се проблематични. Се бире или татко или мајка на нацијата. А тоа не е ништо друго, освен класичен непотизам. Гледавте 360 степени. Благодарам за вниманието. Налсад следуваат вести, останете и видете ги. Ние повторно ќе се видиме в петок од 22. Пријатно.